ऊंचा। अंदर वास जियो पाए मास मोहे मिलिया, हड चम तन मास मासो बाहर कढ़िया, मम्मा मास गिरास मुँह मासे का, जीभ मासे की मासे अंदर सास, वड्डा होया व्याह्या घर ले आया मास, मासों ही मास उपजे मासों सब्बो साख, सतगुर मिलिए हुक्म बूझिए, ताको आवे रास, आपे छूटे ना छूटिए, नानक बचन बिन नास। गुरु साहब इत्थे साडा बड़ी दुविधा दूर करते हैं। आम लोग सारिਆਂ ਦਾ ਇਹੀ सवाल ਹੁੰਦਾ है, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। होर बाणी कुछ नहीं समझते, सीधा बस इको क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ जी, दसो मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तैनूं होर बाणी पढ़न की लोड़ नहीं, बस खाण पीण ਵੱਲ नहीं ही ध्यान रहिंदा। पर गुरु साहब इत्थे दोवां नूं रिजैक्ट कर रहे हैं भी जे तुसीं आखो कल्ला मांस छड्ड के पास हो जाएंगे तां भी नहीं, जे तुसीं आखो असीं मांस खा के पास हो जाएंगे तां भी नहीं। मांस की तो तुहानूं समझ नहीं मांस हुंदा की है। गल तां मन नूं रजाउण दी है। शरीर तां खुराक खांदा, सब जी हुंदे आ। गुरु साहब दे मन नूं की चाहिए, मन नूं रजाओ। शरीर नूं तां रोटियां दिंदे हो, उहदे च भी जी हुंदे आ, पानी च भी जी हुंदे आ। चेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई। गुरु साहब कहते मांस किनू कहना, तो पहला तो मांस की डेफिनेशन लै। मांस तो बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। मांस तो असी पहला मासों निम्या मासे अंदर वास, कहता पहला मांस तो कहता ये तू पानी बनया, पिता दा वीरज बनया तू। पहला हवा सी, वो हवा पिता दे शरीर च बड़ी तो उन्हें सानू पानी बनाया, वीरस बनाया, मास तो वीरस बनया। मासे अंदर वास, फिर वही वीरस, वही पानी की बूंद अगले मास माता दे शरीर च जाती है। उतों फिर यह शरीर पैदा होना शुरू होता है। गुरु साहब कहते दस हुण मास तो तेन पहले दिन ही तेरी शुरुआत ही मास तो आई है। पहला मासों निम्या मुढ़ कित्थों बनिया, प्यो दे शरीर च 10 महीने तां पूरे हुंदे आ। जिहड़ी चीज़ हुण मौत वेले निकलनी है, वो दोबारा फिर पिता दे शरीर च जांदी है। उत्थों मास बनदी है, पानी की बूंद बनदी है। उस पानी की बूंद च करोड़ां सैल हुंदे वो जाके एक ने फिर वो माँ के घर च शरीर लैना हुंदा, मास होर इकट्ठा करना। उन्हें पहला बिल्कुल बरीक मास लिया, उन्हें फिर माँ के शरीर च उन्हें होर मास इकट्ठा करना। जियो पाए मास मोहे मिलिया, हड चम तन मास, कहंदे फिर इस पुतले च जान पैंदी है तो जीव रूप मिलता है, मास मिलता है। सारा शरीर की घड़त घड़ी दी है, हड लग के उत्ते मास चढ़ता है। इस तरह मां दे गर्भ च साडा शरीर बनता है। मास दे उपर वैल्डिंग होंदा जांदा, साडे मास दे सैल इकट्ठे होंदे जांदे ते साडा शरीर बनता जांदा है। मासों बाहर कढ़िया मम्मा मास गिरास, कहंदा फिर मां दे शरीर जिहड़ा मास है उहदे चों बाहर निकलदा पूरा शरीर हो के 10 महीनों तो। पहले दिन फिर मास मां दा जिहड़ा हैगा दुध पींदा, वो भी मास तो पैदा हुंदा है, मास नूं ही मूँह च फिर पाउंदा है। कहंदे इस मूँह दे विच मास भी है, जीभ भी मास दी है, मास ही साह लैंदा।
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। मुँह मासे का जीभ मासे की मासे अंदर सास। कहता शरीर तेरा टोटल 100% मास का बनया, जीभ भी मास दी है, मूँह भी मास का, ते मास दे विच ही श्वास चलदे, हवा निकलती है, पैंदी हवा निकलती है। जिदन हवा निकलनों हट जाती है ये मास फिर उड़ जाता है। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵਿਆਹਿਆ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਸੋ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੇ ਮਾਸੋ ਸਭੇ ਸਾਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੋਰ ਜੰਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਝਗੜੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਹੁਕਮ ਬੁਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਈ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਖਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਹੁਕਮ ਬੁਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਮਤ ਨਾ ਵਰਤ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝਗੜ। ਇਹਦੇ ਝਗੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮੇ ਪਾਪ ਸਮਾਨੇ, ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ, ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ, ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੌ ਦਿਖਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ, ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਲੋਚਨ ਨਾਹੇ, मात पिता की रकत निपन्ने, मच्छी मांस ना खाए,
इस्त्री पुरखे जानिस मेला उत्थे मद कमाही। मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के भांडे। ज्ञान ध्यान कुछ सूझे नाही चतर कहावे पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा। जी जंत सब मासों होए जी लहे वसेरा। आ पख पखे पख तज छोड़े अंध गुरु जिन केरा। मासो जम्मे मासो मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के भांडे। ज्ञान ध्यान कुछ सूझे नाही चतर कहावे पांडे। मास प्राणी मास कतेबी चौ जुग मास कमाना। जज काज व्याह सहावे उथे मास समाना। इस्त्री पुरख निपजे मासों पातशाह सुल्ताना। जे ओ दिसे नरक जांदे तां उन्हां का दान ना लेना। आप ना बूझे लोक बजाए पांडे खरा सियाना। पांडे तू जाने ना पांडे तू जाने ही नाही कित्थों मास उपन्ना। तोह्यों कन कमाद कपाहा तोह्यों त्रै पवन गन्ना। तोहा आखे हों बहुविध अच्छा तोहे बहुत बेकारा। इते रस छोड़ होवे सन्यासी नानक कहे विचारा। गुरु साहब कहते भाई मास दे बारे कोई आखे खाना है कोई आखे नहीं खाना तो गुरु साहब कहते इदू मूर्ख कोई हो नहीं सकता। मूर्ख नूं गिणिया गुरु साहब कहते जिहड़ा कहता मास खाना चाहिए जां नहीं खाना चाहिए। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने। गुरु साहब कहते आम लोग इसे च चर्चा चलती रहती है। कोई आदा खाना चाहिए कोई आदा नहीं खाना चाहिए। ये च अज सिक्खी भी साडी इत्थे ही खड़ी है। पर गुरु साहब कहते भाई तुसी जिहड़ा काम करन वाला है बाणी नूं समझो। पहला ज्ञान ध्यान नहीं गए नहीं बाणी समझना नहीं सी गए नहीं। असी सीधा खाण पीण वाले पासे चले गए। पर गुरु साहब कहते तुहानूं पता ही नहीं मास हुंदा की है। की छड्डोगे तो की खाओगे। ना छड्डण वाले नूं मास पता ते ना खाण वाले नूं मास पता की है। गुरु साहब कहते बाणी समझ के ज्ञान लो तुहानूं सब चीज़ का जवाब मिल जाऊगा। पर जे बच्चा पहले दिन ही MBBS का कोर्स करदा आखे जी हार्ट की हुंदा उन्होंने किवें हार्ट समझा दूगा। उन्होंने पहला नर्सरी च लैके जाते। ऐसे तरह ही गुरु साहब कहते भाई पर तुसी आदा जीवन देखो की है किवें पैदा होया किवें नहीं है किवें दुखी है किवें सुखी है किवें परमात्मा का खेल है किवें उहदे नाल जुड़ के जाना। जे तुसी आखो कला मास छड्ड के ते असी ये जीवन सफल हो जाऊगा नहीं हुंदा। कौन मास कौन साग कहावे किस पे पाप समाने। गुरु साहब कहते पहला चंगी तरह विचारो भी साग की है तो मास की है की फर्क है किहदे खाण च पाप है। हुण सब्जी साग है इहदे च भी जी हुंदे। असी जीव ही खा सकते हैं निर्जीव नहीं खा सकते। आदमी नूं जीआं वाली चीज़ ही खानी पैंदी है। चाहे अनाज खाओ उहदे च भी जीव हुंदे। हरेक च जीव हुंदे। जीव नूं ही खाने असी पौधों सारे जीवत है। जीवत चीज़ नूं जीवत ही खानी पैंदी है। पत्थर खा के कदे आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जीवत दे विचों ही खून मिलता है। कहते मास की है तो साग की है सारिਆਂ च जी है। किहड़ी चीज़ पाप है फिर जी है दोवां च तां फिर दोनों ही पाप है।
ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨੱਕ ਪਕੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਫੜਦੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਸ ਛੱਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨੱਕ ਪਕੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਐ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੁਝੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਲੋਚਨ ਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਨਿਪੰਨੇ, ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਕਾ ਨਿਸ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਦ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋ ਜੰਮੇ, ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਿਓ ਦਾ ਵੀਰਜ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ, ਚਤਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਂਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਬਸ ਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ। ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਮਾਸੋਂ ਹੋਏ, ਜੀ ਲਏ ਵਸੇਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਸ ਮਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੱਖ ਪਖੇ ਪੱਖ ਤਜ ਛੋੜੇ, ਅੰਧ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਮੀਟ ਆਂਡੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਅਸਲੀ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਖ ਪਖੇ ਪੱਖ ਤਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਖੂਨ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੂਲੀ ਖਾਓ, ਗਾਜਰ ਖਾਓ, ਕਣਕ ਖਾਓ, ਜੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋ ਜੰਮੇ, ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਮਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ, ਚਤਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਾਸ ਆਪ ਚੋਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮਾਸ ਅੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੜਾ ਚਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਮਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸ ਕਤੇਬੀ, ਜੋ ਜੁਗ ਮਾਸ ਕਮਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ, ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸ ਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਵਰਤੀਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਵਿਆਹ ਸਵਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਮਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਹੇ ਮਾਸੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੇ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਮਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਦਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ਚਰਜ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਰਕ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੇ ਲੋਕ ਬਜਾਏ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਤਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਤਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਪੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੰਡਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੀ ਮਾਸ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੋਹੇ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹਾ ਤੋਹੇ ਤਰੈ ਪਵਨ ਗੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੋਹਾ ਆਖੇ ਹੋਂ ਬੋ ਵਿਦ ਅੱਛਾ ਤੋਹੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਪਾਣੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਜਗਤ ਜਲ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਤੇ ਰਸ ਛੋੜੇ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਨ, ਆ ਕਣਕ ਵੀ ਨਾ ਖਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਖਾ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਣਕ ਖਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ। ਫਿਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਾਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਸ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੋਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਹੋਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਮਾ ਵੇਸ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਾ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੱਲੇ ਭੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਸ਼ੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ ਦਸ਼ੰਤਰ ਭਵ ਥਕੇ, ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਹਵਾ ਬਣਦਾ, ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਮਾਉਣਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਆਵਾ ਗੌਨ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਨੀ ਰਚਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਖੇਡ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵਖਾਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੀ ਰਚਾਇਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੜ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਿਰ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹਨਾ ਜਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਥਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ।
तो वो सच्चा मन नूं फिर बड़ा चंगा लगता है। मन फिर आता भी मैं उस एक ओंकार नाल जुड़ना है। जिवें जिवें उहदे गुण गांदा है तो मन विच उहदे नाल प्यार बनना शुरू होंदा। वो प्यार ही फिर साडे मन नूं रजा दिंदा है, पंजे काबू करदा है। हुण असीं पंजे काबू करन वाली क्लास 'च जाना है, परमात्मा दे नाम नूं प्राप्त करन वाली क्लास 'च जाना है, ना कि असीं खाण पीण दीआं चीज़ां 'च ही उलझे रहीए, उधर ही झगड़े करते रहिए, फेल हो जावांगे, बाणी समझण तो रह जावांगे। बाणी नूं समझो, हरेक चीज़ का तुहानूं जवाब मिल जाऊगा, तुहानूं खाण पीण दी भी सुध आ जाऊगी। आदमी फिर आपे ही वो जिहियां चीज़ां खांदा है, वो दया आ जाती है, निर्दयता खत्म हो जाती है, वो जीव मार नहीं सकता, वो फिर इहो जिहा अपने आप ही काबू आंदा जांदा है। पर जे पहले दिन आखिए भी जे मांस छड्ड देंगे तो पास हो जाएंगे, जे कोई मांस खावांगे तो फेल हो जाएंगे। गुरु साहब कहते जिहड़ा कोई भी खाई जांदा खाई जाण दिओ, केरा तुसीं बाणी समझो, बाणी समझ के अपने आप नूं बूझो, परमात्मा नूं बूझो, उहदे नाल जुड़ के की मिलना हैगा। असीं बाणी पढ़ के सानूं प्राप्ति की होनी है, साडे पंजे काबू होने हैं, जीवित मरण की अवस्था 'च जाना है। तो शरीर नूं जिंदा रखण वास्ते तां खुराक खानी पैनी है, फिर ही शरीर जिंदा रह सकता है। इहदे वास्ते किरत करनी हुंदी है, शरीर नूं रजाउण वास्ते, ते मन नूं रजाउण वास्ते गुरु मुताबिक चल के नाम चाहिदा है। नाम दे नाल मन रजदा है, मन नूं रजाउणा है। जिहने मन नूं रजा लिया, मन नूं जित लिया, वो असली गुरु दा सिख है। आओ असीं भी मन नूं रजाउण वाले बाबा बुढ़ा जी वांगू वो सिख बणीए। मन किवें रजदा है? मन तो फिर उस परमात्मा के नाम दे नाल है। वो गुरु दे मत तो बिना, ज्ञान तो बिना नाम नहीं मिलता। आओ असी बाणी नूं विचारीए, ना कि असी होर दूजियां चीज़ां दे पिछे आपदा टाइम वेस्ट करिए। बाणी नूं वध तो वध समझिए, बाणी समझ के असी परमात्मा नाल जुड़ना है, यही साडा मंजिल है। ये बड़ा लमेरे शब्द सीगे, होर भी इन्हां दी डिटेल बहुत ज़्यादा हो सकती है। टाइम इन्ना क हुंदा अपने च, उस टाइम दे नाल उन्ने क विचार आपां कर सके है। कदे खुला टाइम होया ते ना ते फिर भी दोबारा किरपा कीती तां करांगे विचार। ये विषय बहुत जरूरी है क्लीयर करना। ये शब्द पढ़दियां तो, विचारां करदियां तो लखां करोड़ां भुल्लां गलतियां हो गई होणगियां। साध संगत बख्शण योग है, बख्श लेना। पर वार वार कहने बाणी नूं समझिए, बाणी मुताबिक चलिए। सारियां सवालों के जवाब बाणी दिंदी है, पर हौली हौली हरेक चीज़ का जवाब मिलता जाता है। एक दिन च नहीं समझा जाता। बहुत वड्डा विषय है, इनू समझने वास्ते सानू ग्रंथ साहब समझना पाओ। आओ ग्रंथ साहब जी नाल जुड़िए, बाणी नूं समझिए ते बाणी कमाइए, आप भी बाणी समझिए, दूजिआं नूं समझाइए। इन्हां कहंदे खिमा दे जाचखां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई अगर न तेरी बातें अबर